हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भूमिसाथी यूट्यूब चैनल। तो आज भिडियो आम डिस्कस करिया जो तहसिल आपण पार्टीशन होची हला ता प्रोसीडियर कौन केमिति आपण आवेदन करिवे ता विषय आलोचना करिवे। तो देखो तहसिल जो पार्टीशन होची सेटा आपणकर ओडिशा भू संस्कार आईन धारा 19 जो अच्छे आपणकर 19(1)(c) ता अनुଯାयी तहसिल पार्टीशन हुए हला। तहसिल जो पार्टीशन होची सेटा आपणकर जदि जमी मालिक समस्ते सहमति थिबे समस्ते जदि राजी थे पार्टीशन करने ताहले जाए आपणकर तहसिल पार्टीशन हब। जेमिति कि धरा जाऊ दी जनक नाँ रे पट्टा अच्छे देखंतु राम साहू हरि साहू। जदि दी जण चाहिए राम साहू हरि साहू जदि चाहिए ताहले से माने तहसिल पार्टीशन करें। जदि आंक भितर जड़े जदि चाहिए राम साहू चाहिए केवल भाग करने किंतु हरि साहू सहमति दौ नथिबे ताहले से क्षेत्र में तहसिल पार्टीशन हबनी। तापर तांको राम साहू को कोर्ट रे पार्टीशन सूट फाइल करिया को पड़ला। तो एइठे तहसिल केवल आपणकर जो गुडा म्यूचुअल एग्रीमेंट थाए बा आपसी बुझामणा बा सहमति जदि समस्त थिबो ताहले जे तहसिल पार्टीशन हेई परिबो हला। तहसिल पार्टीशन करियार माने बेनिफिट कौन ना आपण देखो तहसिल जदि पार्टीशन करेंगे ना ताहले आपण कम खर्च हम। जदि आपण सब रजिस्ट्रार भी पार्टीशन होउची पार्टीशन दलील होउची आपण जदि दलील करेंगे सब रजिस्ट्रार जदि दलील करे पार्टीशन दलील ताहले आपण को 2% रजिस्ट्रेशन फी 2% स्टाम्प ड्यूटी हला यूजर फी एगुडा सब दबा को पड़ियो हला बहुत टका पड़ी जो। तो तेणुक आपण बेटर हम तहसिल ट्राई करेंगे तहसिल पार्टीशन करने आप खर्च भी बहुत कम हम है सहजरे एवं खर्च भी बहुत कम हम। ताले फर्स्ट कौन करेंगे ना तहसिल जो पार्टीशन होची फर्स्ट आपण पार्टीशन पेपर तैयारी करेंगे। पार्टीशन पेपर कौन कौन रोची ना आपणकर रोची म्यूचुअल पार्टीशन पेपर आउ ट्रेस मैप है ये दुटा जिनस आपण प्रिपेयर करेंगे तैयारी करेंगे है। यहाँ आप स्टाम्प पेपर नहीं जाए ये आप धरा जाऊ ये देखो ये पट्टारे अच्छे राम साहू हरि साहू पिता भक्त हरि साहू है दी भाई भितर पार्टीशन होउछि है। कौन करेंगे ना एमती पार्टीशन एमती स्टाम्प पेपर लिखे प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष राम साहू हरि साहू सब डिटेल सब लिखे लिखला ये बरणी लिखे जहाँ भी बरणी थी तापर ये कहार कौ प्लॉट है क आउ ख प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष ये आपणकर जहाँ भी प्लॉट थी से आप मेंशन करेंगे। मेंशन कलापर ये आपण जो उपस्थित भद्र व्यक्ति 5 जनकर ये साइन करदेवा और ये जी भी आपणकर अच्छा खाता जमी मालिक ये साइन करेंगे 2 जन अच्छा हरि साहू राम साहू ये साइन करेंगे है। यहाँ हो गला आपणकर म्यूचुअल पार्टीशन पेपर तापर आप ट्रेस मैप तैयारी करेंगे। ट्रेस मैप रे धरा जाओ आपणकर गोटे प्लॉट अच्छी एमती 10 डिसिमिल है 10 डिसिमिल गोटे प्लॉट अच्छे यहाँ को 2 जन भाग करेंगे ताहले यहाँ को धरा जाओ एमती हम है यहाँ कलर रे दर्शा जीवो ये जो हलदिया कलर हूँ प्रथम पक्षर है एमती सब ट्रेस मैप रे मेंशन हम। यहाँ धरा जाओ प्रथम यहाँ धड़ा कलर प्रथम द्वितीय द्वितीय पक्ष है एमती सब देखो एमती ट्रेस मैप करेंगे है ए दुईटा करेंगे आपण जो ट्रेस मैप टी करेंगे यहाँ गोटे अमीन को आपण कहे एमती गोटे ट्रेस मैप करने आपण आपण हिसाब रे जो हिसाब रे आपण प्लॉट माने भाग बंटा करने चाहते से हिसाब रे आपण ए पार्टीशन पेपर एवं ट्रेस मैप तैयारी करेंगे है। एगुड़ा सब तैयारी कर सारा पर ये जो डॉक्यूमेंट गुड़ा सब नहीं कि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अच्छा ऑनलाइन कौटे आवेदन होची ना ऑनलाइन आपण ये जो अच्छी ओडिशा रेवेन्यू सर्विस .nic.in ये आसिक आप साइट विजिट करके आप आवेदन करेंगे। जमीती साइट को आसवे देखो तो एमती गोटे इंटरफेस पड़े आसो ये देखिपे
ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 19(1) ପଏଲାର୍ ଆକ୍ଟ ଏଇ ଅପସନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। এই ଅପସନ୍ଟି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ମାଗିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଜଣେ ଯିଏ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ, ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଗେଟ୍ ଓଟିପି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଗେଟ୍ ଓଟିପି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଓଟିପି ଏଣ୍ଟର ପାଇଁ ଆସିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ଯେମିତି ଭେରିଫାଇ ଅପସନ୍ଟି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଶୋ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ହେଲା। ଆର ବା ଏଇଟା ପଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯଦି 4ଟା ପଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ 4 ଥର ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଖାତାରେ ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ ଖାତା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ପଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ ହେଲା। ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଇଟା ସବୁ ପଟାରେ ପାଇଯିବେ। ତହସିଲ, ଭିଲେଜ, ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଖାତା ନମ୍ବର ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଟା ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଟାରେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଖতিয়াନ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଏଇଟା ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥାଏ 12, 125 ଏମିତି ସବୁ ତାର 156/20 ଏମିତି ସବୁ ବାଇ ବି ଥାଏ, ଏମିତି ସିଙ୍ଗଲ ନମ୍ବର ବି ଥାଏ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ସେ ଯେଉଁ ପଟା ନମ୍ବରଟି ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ପଟା ନମ୍ବରଟି ଏଇଠି ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଜମି ମାଲିକ ବା ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଏଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ହେଲା। ଏଠି ନାଁ ଲେଖିବେ, ଯେମିତି ହରି ସାହୁ, ଏଠି ହରି ସାହୁର ନାଁ ଲେଖିବେ, ଏଠି ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଡ୍ କୋସିଆରରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଡ୍ କୋସିଆର କରିକି ତାପରେ ରାମ ସାହୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏମିତି ଦେବେ ହେଲା। ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସନ୍ ପେପରଟା ଏଇଠି ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ହେଲା, ଏମିତି ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସନ୍ ପେପରଟା 5 MB ଭିତରେ ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି PDF କରିବେ ହେଲା। PDF କରିକି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ଟା ବି ସେମିତି, ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ତିଆରି କରିଥିବେ ସେ ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ଟାକୁ 1 MB ଭିତରେ ତାକୁ PDF କରିବେ, ସ୍କାନ୍ କରିକି PDF କରିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ନେଇକି ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଫିଲ୍ କରିବେ, ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯିବ। ପେମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଫି ଥିବ ସେ ଫିଟାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ରଖିବେ। ରଖିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ୟୋର କେସ୍ ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଏତିକି ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥାଏ। କେସ୍ ନମ୍ବର କେମିତି ଲେଖା, ଧରିଯାଉ 52/2026 ଏମିତି କେସ୍ ନମ୍ବରଟି ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିବେ ହେଲା। ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ। ଏମିତି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କେସ୍ଟି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିଦେଲେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଆଉ ପାର୍ଟିସନ୍ ପେପର ସବମିଟ୍ କରିବେ ହେଲା। ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ପାର୍ଟିସନ୍ ପେପର, ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ ସବୁ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କେଉଁଠି ସବମିଟ୍ କରିବେ, ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ କନସର୍ନ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଯିବ ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ତହସିଲଦାର ସାର୍ କ'ଣ କରିବେ, ଆର୍ଆଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ହେଲା। ଆର୍ଆଇ ସାର୍ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ସବୁ ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ରିପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲା ପରେ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆମର 2 ଜଣ ଖାତା ଆସାମୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ହେଲେ ରାମ ସାହୁ, ହରି ସାହୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଯିବ ହେଲା। ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ। ଯେତିକି ଜଣ ପାର୍ଟିସନ୍ ଯାହା ଭିତରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ
ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ ଡିପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବେ, ସେ ଡେଟ୍ରେ ସେ 2 ଜଣ ଯିବେ, ସେଇଟା ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଆଉ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଥିବ ତାକୁ ନେଇଯିବେ। ନେଇକି ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଥିବ ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଡିପୋଜିସନ୍ ଦେବେ ହେଲା। ତହସିଲଦାର ସାର୍ ପଚାରିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିବ ହଁ ଆମେ ସବୁ ରାଜି ଅଛୁ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିପୋଜିସନ୍ ନେବେ ହେଲା। ଡିପୋଜିସନ୍ ନେଲା ପରେ ତାପରେ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ତାକୁ କନସିଡର କରିବେ, ବିଚାର କରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆଲାଉ କରିଦେବେ କେସ୍କୁ। ଆଲାଉ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେପାରେଟ୍ ROR ବା ପଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ କରିଦେବେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା। ହେଲେ ଆପଣ ମନରେ ଥିବ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ କେତେ ଅଛି ନା, ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ତହସିଲ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଉଛି ସେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି 90 days ହେଲା। ତହସିଲରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଉଛି ସେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 90 days ହେଲା। ଏମିତି ନୁହଁ କି 90 ଦିନ ହିଁ ଲାଗିବ ହେଲା, ମାସେ ଭିତରେ ବି ହେଇଯିବ ହେଲା, ମାସେ ଭିତରେ ବି ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଆପଣ ଡିପୋଜିସନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆପଣ କେବେ ଫ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଡିପୋଜିସନ୍ ଯେମିତି ଦେବେ ସେମିତି କେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ପ୍ରୋସିଡିଓର। ଏମିତି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ଏଇଆ ହେବ ହେଲା, ଏଇଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏମିତି ଆପଣ ତହସିଲରେ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ବି ଥିବ, ଏମିତି ବି କିଛି ପଟ୍ଟା ଅଛି ଦେଖିବେ 10-15 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିବେ? ହଁ, ପଟ୍ଟାରେ ଯେତିକି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ସମସ୍ତେ ରାଜି ଥିବା ଦରକାର ହେଲା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି 10 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ବି ଯଦି ଅରାଜି ହେଇଗଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିପାରିବେନି, ତହସିଲ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇପାରିବନି, ତା ପାଇଁ ଆପଣ କୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ତହସିଲରେ ଏଇ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ସହମତି ଥିବେ ତାହେଲେ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କେସ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିବେ ହେଲା। କେସ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, duistodisha.nic.in। ଏ duistodisha.nic.inରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ କେସ୍ ନମ୍ବର ମିଳୁଥିବ ହେଲା, ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଗୋ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଆସିବ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କେସ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଅନଲାଇନ୍ OILR 8 OILR 19(1)C ହେଲା। ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ସର୍ଚ୍ଚ ବାଇ କେସ୍ ନମ୍ବର କରିକି ଏଇଟା ଆପଣ କେସ୍ ନମ୍ବରଟି ଲେଖିବେ। ଲେଖିକି ଏଇଟା ଭ୍ୟୁ କେସ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସନ୍ଟି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏମିତି ଆପଣ ତହସିଲରେ ଆପଣ ପାର୍ଟିସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଆପଣ ତହସିଲରେ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟେଡ଼୍ ରହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।